students. Today we are going to discuss about the chapter Phylum Ctenophora. Have you heard about this phylum? Ctenophora is a phylum which generally comes from uh, the name. The name of this phylum generally comes from two Greek words, which is ctenos and phoros. Ctenos means comb and phoros means bearing. So comb bearing animals are popularly coming under this particular phylum, Ctenophora. Okay, so in your syllabus you have to study only one example, that is Pleurobranchia. You have to study the features of Pleurobranchia with the mentioning of its larval stage. Okay, so we are starting right now. Before going to the detail of this Pleurobranchia, we need to know what is actually this phylum Ctenophores, or what are ctenophores. Ctenophores are exclusively marine. That means all the organism which is coming under this particular phylum are seen only in seawater habitat, having a radial or biradial symmetry, with a delicate or transparent body, having a solitary means only one, that is not gregarious. They are living only as solitary, or as one being, not in groups, and generally seen in the pelagic habitat or sea surface habitat. Okay, so these animals are generally known as ctenophores. Okay, so come to the detail of the concerned example which is coming under this phylum Ctenophora. That is called a Pleurobranchia. Pleurobranchia is commonly known as sea walnut or comb jelly or sea gooseberry. Okay, actually this is an marine planktonic organism which is generally seen in the sea surface. It is generally having a pear-shaped structure. Okay, as you can see that just like a structure of a gooseberry, right? നെല്ലിക്കയുടെ ഒരു ആകൃതി അല്ലേ? That is why it is called commonly known as sea gooseberry. ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് which animal is called sea gooseberry, or which animal is called sea walnut, or which animal is popular known as comb jelly. The answer is Pleurobranchia. Okay, the body is this is a marine plankton and seen mainly on the pelagic habitat or sea surface. Its body is very delicate, transparent, gelatinous, cylindrical or pear shaped. Okay, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ക്റ്റിനോഫോഴ്സിനുള്ളത് ഒരു പിയർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത്. ദേ ജനറലി ഹാവിങ് എ ബൈറേഡിയൽ സിമെട്രി. ബൈറേഡിയൽ സിമെട്രി മീൻസ് വെൻ വി ആർ കട്ടിങ് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബൈറേഡിയൽ സിമെട്രിക് ആനിമൽസ്. അത് ഓറൽ, അത് ഏതൊക്കെയാണോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബൈറേഡിയൽ സിമെട്രി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് their body generally has an oral end and an aboral end. You can see in the picture the oral end is actually the ventral region, that means the mouth is located, and aboral end is the region where the anal pore is formed. Okay, so due to the presence of this biradial symmetry, they generally having an aboral as well as oral axis. At the oral axis, come to the oral axis, I told you that the mouth is generally present, and at the aboral side you can see two anal pores. Here two anal pores are generally seen on the aboral end, and along with the two anal pores, a aboral sensory receptor is also present. The sensory receptor here is called the statocyst. Okay, statocyst is actually a balancing organ. So at the aboral end you can see both two anal pores as well as a statocyst. Clear? Then running between these two poles, this animal is generally known as comb jelly, right? So in between these two oral as well as aboral end, you can see 8 rows. Okay, 8 rows of comb. 8 കോമ്പുകൾ പോലെയുള്ള, അതായത് കോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ തല ചീന്തുന്ന ചീർപ്പിനൊക്കെയാണ് കോമ്പ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് 8 കോമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ
ബോഡിയിൽ ഈ അബോർ ലെങ്തിൻ്റെയും ഓവർ ലെങ്തിൻ്റെയും നടുവിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണാം. ഓക്കെ, ആ ലൈറ്റ് ബ്ലൂയിഷ് കളറിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 8 കോംബ്രോസ് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആനിമലിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോംബ് ജെല്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രയുണ്ട്? 8 കോംബ്രോസ് ആർ ജനറലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ aboral as well as oral end. Clear? That's why they are called comb jelly. Comb, C-O-M-B, comb jellies. Let's move to the detail. Then near the aboral end, you can also see 2 pouches are present. They are called tentacular sheath. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൻഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ, അതായത് അബോറൽ എൻഡിൻ്റെയും ഓറൽ എൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടും ഈ 8 കോംബ് ജെല്ലീസിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടും നമുക്ക് 2 പൗച്ചസുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു റോസ് കളറിലുള്ള ഷീത്ത് കാണുന്നില്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ ടെൻറ്റാക്കുലർ ഷീത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ടെൻറ്റാക്കുലർ ഷീത്ത്. ഈ ടെൻറ്റാക്കുലർ ഷീത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ടെൻഡക്കിൾസ്, 2 വലിയ ടെൻഡക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ട് 2 ടെൻഡക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ ഇതിനോടടുത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഐ മീൻ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട കോംസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ടെൻറ്റാക്കുലർ ഷീറ്റ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഈച്ച് ടെൻഡക്കിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡാക്കിളിനെ മാത്രം എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ഈച്ച് ടെൻഡാക്കിൾ ജനറലി ബിയേഴ്സ് ലാറ്ററൽ റോ ഓഫ് ഫിലമെൻറ്റ്സ് കോൾഡ് ടെൻറ്റിലെ ഓർ പില്ലി. ഇതിൽ കാണുന്നില്ല, ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ടെൻഡാക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റ് ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ ചെറിയ ചെറിയ ത്രെഡ്സ് പോലെ വരുന്നില്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെൻറ്റിലെ ഓർ പിന്നി. എന്താ പറയുന്നത്? ടെൻറ്റിലെ ഓർ പിന്നി. The presence of collocytes or lasocells are generally seen in this pinnae. ഈ പിന്നയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോളോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേസോസെൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സിലിൻഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നിഡേറിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ്, ദേ ആർ ഹാവിങ് എ യുണീക്ക് സെൽസ്. എന്തായിരുന്നു? നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോബ്ലാസ്റ്റിക് സെൽസ്, സ്റ്റിങ്ങിങ് സെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ പ്ലൂറോബ്രാങ്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ടിനോഫോസിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് അവർ ടെൻഡക്കിൾസിൽ കാണാൻ കഴിയും. ആ സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോളോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേസോസെൽസ്. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫൈലം ഇസ് ജനറലി നോൺ ആസ് അസിനേഡിയ. അസിനേഡേറിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവർ എന്താണ്, സ്നിഡേറിയൻസ് അല്ല, വിച്ച് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് സ്നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിങ്ങിങ് സെൽസ്. സ്റ്റിങ്ങിങ് സെൽസ് ഇല്ലാത്ത ഫൈലം, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസിനേഡേറിയ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ടിനോഫോസ്. ദ ടിനോഫോസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റിക് സെൽസ് ദേ ജനറലി പൊസസ് ദിസ് കോളോസൈറ്റ്സ് ഓർ ലേസോസെൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളോസൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലേസോസെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ എന്താണ്? ദേ പൊസസ് കോളോസൈറ്റ്സ് ഓർ ലേസോസെൽസ്. ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ലേസോസെൽസ് or what is mean by collocytes. Answer here. So these are the cells which is generally found on the tentacles of pleurobranchians or ctenophores. Then എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? they will secrete some sticky substances for addition to the prey. നമുക്കറിയാം ടെൻഡക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഫീഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് എന്ത്? ടെൻഡക്കിൾസ് അല്ലേ? ഇരയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെൻഡക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ കൊളോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസോസൈറ്റ്സ് ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രേക്ക് പിന്നെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നേരെ അതിനെ എങ്ങോട്ട് എടുക്കും? അതിൻ്റെ ബോഡിയിലെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും. പ്ലൂറോബ്രാങ്കിയ ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രേനെ വേഗം അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോളോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ കൊളോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ശരിക്കും ഏത് സെൽസ് എന്നാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് എന്നാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊളോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും. കൊളോസൈറ്റ്സ് ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദേ വിൽ സ്റ്റിക്ക് അപ്പ് ഓൺ ദ സ്പ്രേ സോ ദാറ്റ് ദ സ്പ്രേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദിസ് പ്ലൂറോബ്രാങ്കിയൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ബൈ ദർ ബോഡീസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ് ഒരു കൊളോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊളോസൈറ്റ് ഇസ് ജനറലി
differentiated from which part? എപ്പിഡെർമിസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊളോസൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു കൊളോസൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അനാട്ടമി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ജനറലി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ഹെമി സ്പെറിക്കൽ അപ്പിക്കൽ ക്യാപ്പ് ഓർ ഹെഡ്. അതിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട്. ദ ഔട്ടർ മാർജിൻ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ മൈന്യൂട്ട് അഡ്ഹസീവ് പാപ്പിലെ, അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അഡ്ഹസീവ് പാപ്പിലെ, ഔട്ടർ മാർജിൻ ഒരുപാട് അഡ്ഹസീവ് പാപ്പിലെ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗിവൺ ഔട്ട് ഫ്രം ദർ ആർ മെനി സ്റ്റിഫ് ആക്സൽ ഫിലമെന്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെഡ് റീജിയനിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടോ, ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിന്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സിയൽ ഫിലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് റീജിയൻ എന്നുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫിലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഫിലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ഫിലമെൻറ്റിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൈറലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഫിലമെൻറ്റിനെ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്പൈറൽ ഫിലമെൻറ്റ്സ്. The spiral filaments are also generally found in collocytes, generally seen by twisting the nucleus filament or axial filament. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡിൽ ഒരുപാട് സെക്രീറ്ററി ഗ്രാനുൾസ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെ നമ്മൾ അഡ്ഹസീവ് സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, കൊളോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റിക്കി സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്രീറ്ററി ഗ്രാനുൾസ് ആണ് ഈ സ്റ്റിക്കി സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രേനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇതാണ് ഒരു കൊളോസൈറ്റിൻ്റെ structure എന്ന് പറയുന്നത്. This is generally differentiated from which area? From epidermal area, consisting of head, then an axial filament, and surrounding this axial filament a spiral filament is present, and on the head region we can see many kind of secretory granules for producing the sticky substance for entangling the prey. Okay, then ഇതിൻ്റെ body, Pleurobrachians body എന്ന് പറയുന്നത് they generally having a diploblastic body. That means it consisting of an outer epidermis, inner endodermis, and in between them you can see the mesoglia. And this mesoglia as well as the epidermis is generally differentiated into nerve cell as well as the muscle fibers. Epidermis cells muscle fiber ആയിട്ടും അതുപോലെ mesoglia cells nerve cells ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then epidermis cells മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ epidermis cells in turn gets differentiated into ciliated cells, interstitial cells, mucus secreting cells, കൊളോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സെൻസറി സെൽ. ഇത്രയും സെല്ലായിട്ട് എന്ത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എപ്പിഡെർമസ് സെല്ല് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി. നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി ജനറലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡൈജഷൻ അല്ലേ. ദിസ് ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി ജനറലി ഹാവിങ് എൻ ഓപ്പണിംഗ് അറ്റ് ദ anterior end which is called mouth, and an anus which is generally found at the posterior. Sorry, the two openings are generally found at the two different regions. That is, mouth is generally found on the posterior side and the anus is generally found on the anterior side. Okay, and പിന്നെ ഈ മൗത്തിനും അതുപോലെ വെയിനസിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒരുപാട് കനാൽസ് ഉണ്ട്, അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടിഷ്യൂനെ വെച്ചെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് വാക്യുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിറ്റീവ് സെൽസ് ഉണ്ട്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജേം സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബയോലിമിനസ് അതായത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഈ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസിന് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റിയുടെ ലൈനിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ്? ന്യൂട്രിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ജേം സെൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബയോലുമിനസെൻറ്റ് ഫോട്ടോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ? ദ പ്ലൂറോബ്രാങ്കിയ ഇസ് എ മൈക്രോഫേഗസ് കാർണിവോർ ഫീഡിങ് ജനറലി ഓൺ സ്മോൾ പെലാജിക് ആനിമൽ. പെലാജിക് ആനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സീ സർഫസിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗാനിസത്തിനെ തിന്നുന്ന ഒരു കാർണിവോറാണ് ഇത് പ്ലൂറോബ്രാങ്കിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അബോറൽ എൻഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഈ പ്ലൂറോബ്രാങ്കിയ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലെ റീജിയൻ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്, പ്രിഡേറ്ററി ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടെൻഡക്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ 100x വരെ അതിൻ്റെ ബോഡി ലെങ്ത്തിനേക്കാളും 100 മടങ്ങ് വലുപ്പത്തിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? അതിൻ്റെ ടെൻഡക്കിൾസിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ടെൻഡാക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയിരിക്കുന്നത്? ടെൻഡാക്കുലർ ഷീറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രെയിന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ടെൻഡാക്കുലർ ഷീറ്റിലേക്ക് പിന്നെ റിട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രേസ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും. ഏത്? ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കൊളോസൈറ്റ്സിൻ്റെ
ഏറ്റവും ഹെഡിൽ ഒരുപാട് സെക്രട്ടറി ഗ്രാനുൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ സെക്രട്ടറി ഗ്രാനുൾസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്കി സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വേഗം എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ബൈപ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് പ്ലൂറോബ്രാങ്കിയ. ഈ തരത്തിലാണ് പ്ലൂറോബ്രാങ്കിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ എപ്പിക്കൽ സെൻസ് ഓർഗൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പിക്കൽ സെൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എൻ ഓർഗൻ വിച്ച് ജനറലി ഫൗണ്ട് ഓൺ വിച്ച് റീജിയൻ ബോർ ലാൻഡിൽ എയ്നൽ പോറിനോട് അടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഒരു ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ഒരു സെൻസറി സെഗ്മെൻ്റാണ് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേ ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഈ എപ്പിക്കൽ സെൻസ് ഓർഗൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു equilibrium maintain ചെയ്യുന്നത്? The beating of the cilia in furrow generally causes beating of the fourth comb. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പ് ജെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ, 8 കോംബ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് സീലിയ ഉണ്ട്. ഈ കോംസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ടൈനി ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ സീലിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക, മനസ്സിലായി? ഈ 8 കോംബ്രോസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരുപാട് സീലിയ ഉണ്ട്, കാണുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊരു ചീർപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയല്ല ഇതിനുള്ളത്, നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്ക് ഈ കോമ്പാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സീലിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സീലിയ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കോംസിനെയും എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഇവോക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ഈ ബീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള 7 കോമ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറയുന്ന ഈ ഓർഗാനിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബാലൻസിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം താഴ്ന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം മുകളിലൊക്കെ ആവുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീലിയ, ഫസ്റ്റ് കോമ്പിലുള്ള സീലിയ ഒരു സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യും. ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസൻറ്റ് സീലിയയിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസൻറ്റ് കോംസിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ റെഡിയാവും. ഡൗൺവേർഡ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ശരിക്കും അപ്വേർഡിനായിട്ട് 2 സൈഡും ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് മൂവ് ചെയ്യും. സോ ഈ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? റീപ്രൊഡക്ഷൻ ജനറലി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ആസ് വെൽ ആസ് അസെക്ഷൽ മീൻസ്. അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. ഇവിടെയും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴിയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് 2 സ്പീഷീസ് ഓൾ സെക്ഷൽ ടിനോഫോഴ്സ് ആർ ഹെർമോഫ്രൊഡൈറ്റ്സ്. പിന്നെ ഏതാണ്, പൊതുവെ എല്ലാ ടിനോഫോഴ്സും ഹെർമോഫ്രൊഡൈറ്റ്സ് ആണ്. ഹെർമോഫ്രൊഡൈറ്റ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് വിൽ ബി സീൻ ഓൺ ദ സെയിം ആനിമൽ. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ബോത്ത് മെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് എ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ജനറലി പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ജുവനൈൽ ലാർവി. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിഡിപ്പിഡ് ലാർവി. നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ സിഡിപ്പിഡ് ലാർവി? ദ ലാർവി ഓഫ് ടിനോഫോഴ്സ് ഓർ പ്ലീറോബ്രാങ്കിയ ഈസ് കോൾഡ് സിഡിപ്പിഡ് ലാർവി. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് സിഡിപ്പിഡ് ലാർവി. ഇത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഈ പ്ലീറോബ്രാങ്കിയ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫിനോമിനാണ് ഡിസോജനി ഓർ ഡിസോഗമി. അതായത് ജുവനൈൽസ് നോർമലി അറ്റൈൻ സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് reproduces successfully. So in the life cycle there will be 2 sexually mature stages in the same animal, that is a sediped stage and an adult stage. ഇപ്പോൾ ജുവനൈൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, സെക്ഷലി മെച്യൂർഡ് ആവും. നമ്മൾ ചില ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ ഈ നിയോട്ടണി പിയോഡോജനസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ജുവനൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജുവനൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലാവൽ സ്റ്റേജ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് സിഡിപ്പിഡ് സ്റ്റേജ്. സിഡിപ്പിഡ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസം എന്താവും, സെക്ഷലി മെച്യൂർഡ് ആവും. അങ്ങനെ അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അഡൾട്ട്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. പിന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതെന്താവും, അത് അഡൾട്ടായിട്ട് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് വിധേയരാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ 2 സെക്ഷൽ സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. സിഡിപ്പിഡ് സെക്ഷൽ സ്റ്റേജും ഉണ്ട്, അഡൾട്ട് പ്ലൂറോബ്രാങ്കിയ സെക്ഷൽ സ്റ്റേജും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.